ڈاکٹر بچو السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ بخیرت سے، چونکہ جو ہم نے کل کلاس پڑھا تھا پیج نمبر آپ نکالی پیج نمبر 89 ہم نے کل پڑھا تھا. کہاں تک پڑھا ہم نے باری سے محفوظ رہنے دے. اب ہم ابتدائی کے دور میں لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے، چونکہ میں نے جو الفاظ بتائی ہے کہ کچھ الفاظ اس میں آئی ہے. ایک الفاظ مجھے آیا ہے آثار، ٹھیک ہے نا. آثار آثار ہے اثر کی جمع، ہاں، یا نشانات ہے نا ٹاٹے بچو. یا گو بنیاد، ٹھیک ہے نا. دوسرا لفظ اس میں آیا ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ، محکمہ آثار قدیمہ ہے نا. اس میں پرانی اور تاریخی آثار کی دیکھ بھال کرنے والا حکومت کا ایک شعبہ، ٹھیک ہے نا. تیسرا لفظ جو ہے قبل تاریخی دور، تاریخی دور وہ 2000 قبل مسیح کا زمانہ، ٹھیک ہے نا بچوں. تیسرا لفظ آیا ہے تہذیب. جو چوتھا لفظ آیا ہے تہذیب. ان کا تہذیب کیا ہے؟ رہن سہن کا طریقہ. کیونکہ کل ہمیں ٹائم زیادہ ہوا اس لیے وہ لفظ وہیں رہا. آج ہم یہ لفظ دیکھیں گے. آثار کی جمع، نشانات، بنیاد. محکمہ آثار آیا ہے قدیم پرانی تاریخی آثار کی دیکھ بھال کرنے والے حکومت کا ایک شعبہ ہے. قبل تاریخی کو 2000 قبل مسیح کا زمانہ. تہذیب کو رہن سہن کا طریقہ. اب پیج نمبر آپ ڈاکٹر بچوں نکالیے پیج نمبر 91. یہاں سے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے. یہاں جو برتن دریافت ہوتے ہیں وہ بے ڈنگ ہیں، سیاہ مائل رنگ کے. ان برتنوں کے باہری سطح پر گھاس کی بنی چٹائیوں کے نشانات ہیں. ہاتھ سے بنے گئے ان برتنوں کو سکھانے کے لیے شاید چٹائی پر رکھا جاتا تھا. اس طرح کے برتن شمالی چین اور بلوچستان میں بھی دریافت ہوتے ہیں. ابتدائی دور کے باشندے مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے. یہ لوگ ہڑیوں کے آلات تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے. یہاں پر ہڑیوں کی بنی ہوئی مچھلیوں پکڑنے کے کانٹے، سوئی، آری، چاقو، زمین کی کھدائی کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں. یہاں پتھروں کے اوزار بھی ملے ہیں. تعاون سے بنی بعض چیزیں ماہرین کے خیال ہے یا تو یہاں چین سے آئے ہیں یا پھر چین سامان کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں. اس کے بعد برزہما کی قدیم بستی کا دوسرا دور آتا تھا. اس دور میں لوگ مٹی کی جھونپڑی میں رہتے تھے. کچے اینٹ کا استعمال بھی کرتے تھے. زمین میں کھمبے گاڑنے کی نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کا استعمال بھی تعمیری کاری میں ہوتا تھا. اب زیر زمین گڑھوں میں رہنے والے لوگوں نے ترک کر دیا تھا. ان گڑھوں میں مٹی بھری کہ ان اوپر سطح کو ہموار کر دیا گیا تھا. اس دور میں مٹی کے برتن چاقوں پر بنائی جاتی تھی. ایک برتن ایسا بھی دریافت ہوا ہے جس کا رنگ سرخ ہے اور جس میں 950 رنگیں لگی ہوتی ہیں، جس سے اس دور کا لوگوں کی ہنر مندی کا پتہ چلتا تھا. بعض برتنوں روغن چڑھائی ہوا ہے. اندازہ ہے کہ یہ برتن باہر سے ادھر پہنچے ہیں. پہلے دور میں لوگ مردوں کا کیا کرتے تھے اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. وہ شاید مردوں کو جلاتے تھے، لیکن دوسرے دور میں ایسے قبر ملے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ مردوں کو بھی گھروں کے آنگنوں میں بھی دفن کیا جاتا ہے. قبروں میں سے جو ہڈیاں کی ڈھانچے ملی ہیں ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے ہیں. بعض قبروں میں ایسے بھی ہیں جن میں سے 4 کی بچھر ملی ہیں. ہڈیوں کی یہ ڈھانچے
कुत्ते, भेड़, जंगली बकरी के ही लगता है कि या तो उन्हें पालते थे या उनके मरने या उनकी बिल्ली छड़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे, या फिर उन्हें बाकायदा उन गढ़ों में रखती थी ताकि ये फिर भी सर्दी और बर्फ़ गुबार से बच जाए। ताकि बच्चों यहाँ तक हम पढ़ेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जो इब्तिदाई दौर इनका है, ये उस दिन वो ये मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपनी बात करेंगे, हमारे गाँवों में या हमारे जो कश्मीर हैं, हम भी पहले ये बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जो पत्थरों के बर्तन हैं। जो हमारे कारीगर है, जिसको हम क्राल कहते हैं, क्राल बनाए तुम बर्तन आना था कतरो बाने जो बर्तन दरियाफ्त होते हैं वो बेढंग ही सियाह माइल रंग की इन बर्तनों के बाहर सतह पर घास की बनी चढ़ाई के निशानात होते हैं, जो उनकी वो जो रंगीन उनको बनाया गया है या इनको जो नक्श नगारी की है वो घास की भी होती हैं, हाथ से बनाई गई थी। जो बर्तन उन्होंने बनाए वो हाथ से बनाई। इन बर्तनों को सूखने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता है, वो बाहर निकालते हैं, जैसे हम धूप में बोलते हैं रखते हैं, उसने उनको भी रखता है। इस तरह बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त होते हैं। जो ये बर्तन ये हमें चीन से भी मिला है और बलूचिस्तान में भी। इब्तिदाई दौर के बाशिंदे मछलियों का भी शिकार करते थे। इब्तिदाई दौर में ये मछलियों का भी शिकार करते। ये लोग घड़ियों के आलात तैयार करने में भी महारत रखते थे, क्योंकि उनके पास वो हथियार नहीं है जो हमारे आज हमारे पास है, बल्कि वो कौन सा हथियार इस्तेमाल करते हैं, हड़ियों की इस्तेमाल है। यहाँ पर हड़ियों की बनी हुई मछली पकड़ने के कांटे, सुई, आरी, चाकू, ज़मीन खोदने के हथियार वगैरह मिलते हैं। जो हमें आसार मिले हैं, जो हमें वो पता मिला कि किस ये लोग कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। सुई, अगर हम सुई की बात करेंगे वो भी हड़ी की हैं, अगर हम आरी की बात करेंगे वो भी, अगर हम चाकू की बात करें वो भी, अगर हम ज़मीन खोदने के हथियार की बात करेंगे जो हम टंगुर कहते हैं या खून कहते हैं, बाकी हम कहते हैं, बल्कि वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो हड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं, हमें यहाँ पत्थर के औजार मिले हैं। ताबने से बनी बैज चीज़ें माहिरीन के ख्याल है या तो चीन से आई हैं। अगर हम ये इन माहिरून का ख्याल है या ये सामान चीन से आए हैं या चीन सामान को देखकर बनाई गई थी, या उन्होंने वहाँ चीन से लाया था, या उन्होंने वहाँ चीन में देखकर यहाँ बनाई थी। इसके बाद बुरजा हुआ कि कदीम बस्ती का दूसरा दौर आया था। जब दूसरा दौर कदीम ज़माने का आया था, इस दौर में लोग मिट्टी की झोंपड़ियों में रहते थे। अब वो मिट्टी की झोंपड़ी में रहने लगी। कच्चे ईंटें का इस्तेमाल भी करते थे। अब पक्के मकान हम पक्के मकान बनाते हैं, क्योंकि ये ईंटें जो कच्चे होते हैं ये कच्चे ईंटों में बनाते हैं, जो हम गाँव खानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज ज़मीन में खंबे गाड़ी निशानात से पता चलता है, जो ज़मीन में वो निशाने लगे हैं कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीर कार में होता था। जो उन्होंने तामीरी काम किया है उसमें भी शायद उन्होंने लकड़ी का भी इस्तेमाल किया है। अब ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया। अब जो ये ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहते थे, अब उन्होंने वो काम तर्क कर दिया। अब उन्होंने दूसरा शुरू किया, क्या, इन गढ़ों में मिट्टी भर के उनके ऊपर सतह को हमवार कर दिया था। उन्होंने वो गड्ढा भर दिया और ऊपर के इनको एक मिट्टी का चूल्हा बनाया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक बनाई जाती थी। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ जो हमें एक बर्तन मिला है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नंगे लगे होते हैं। जो 950 रंगे उनको निशाने बने हैं, जिनसे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। इससे ये पता चला है कि वो लोग हैं, पुराने लोग हैं, इनको भी हुनरमंदी का, इनको कितना हुनरमंद वो जानते हैं। बैज पत्थर में रोगन चढ़ाया हुआ था। जो बैज में ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनको रोगन उन्होंने लगाया। इससे अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं, या तो ये बाहर से पहुँचे हैं या उन्होंने खुद बनाया है। पहले दौर में लोग मर्दों को क्या करते थे, पहले दौर में लोग क्या करते हैं, मर्दों को जो हम मरते हैं हम कब्र में डालते हैं, या कोई सिख बरादरी या दूसरे मज़हब की बरादरी जो लोग हैं इनको हम जलाते हैं। पहले दौर में लोग मर्दों को क्या करते थे इसका पता नहीं चला था, वो शायद मर्दों को जलाती थी, वो अक्सर शायद मर्दों को जला। लेकिन दूसरे दौर में ऐसी खबरें मिली हैं, जो दूसरा दौर है उसमें ऐसे खबरें मिली जो जाहिर करते हैं कि मर्दों को घरों के आंगन में दफन किया जाता था। ये लोग आंगन में ही थे। हमें कब्रिस्तान है या अहल इस्लाम है, बल्कि ये जो पुराने लोग हैं ये अपने आंगन में मर्दों को दफन करते थे। कब्र में से जो हड्डियों की ढांचे मिली हैं, इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किया जाते हैं।
اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم کس طرح دفنا کرتے ہیں تو ہم سیدھے اس کی ٹانگ جو ہمیں سیدھا کرتے ہیں، ہاتھ سیدھا کرتے ہیں، تو جو یہ ان کے وہ اس طرح ہے جس طرح ہم سجدے میں 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، انہوں نے ایسے دفنائے کی ہیں۔ بعض قبریں ایسی بھی ہیں جن میں سے جانوروں کی بچھڑے ملی ہیں، تھوڑی یہ ڈھانچے بھیڑ جنگلی بکری لگتا ہے، کیونکہ جو ملی ہے زمین سے بھیڑ کی ہڈیاں ملی ہیں، جنگل کی بکری کی ہڈیاں ملی ہیں، یہ لوگ انہیں پالتے تھے، یہ گھر میں ان کو پالتے ہیں اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے۔ جب یہ مرتے ہیں ہم کھاتے ہیں، مگر بلکہ یہ نہیں کھاتے ہیں بلکہ ان کو دفناتے تھے، یا پھر انہیں باقاعدہ انہیں گڑھوں کی میں رہنے تھی تاکہ یہ بھی سردی اور برف باری سے بچ جائے، یا ان کے جہاں وہ اس لیے رکھتے ہیں وہاں گڑھوں میں تاکہ جو برف باری ہوتی ہے برف باری سے وہ یہ بچ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی۔ انشاءاللہ اگر کل زندگی ہو تو کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔